السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ جی آغاز ہوتا ہے ہمارا آیت نمبر 38 سے رکوع مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ۔ یہ آیات جو ہیں غزوہ تبوک 9 ہجری کے سلسلے میں نازل ہوئیں۔ اس دور میں دنیا کی بڑی طاقت اس دور میں روم دنیا کی بڑی طاقت تھی۔ قیصر روم بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا کہ اسلامی لشکر نے جس بھی علاقے کی طرف پیش قدمی کی ہے وہ فاتحانہ واپس لوٹا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ قیصر روم نے اسلامی قوت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر مہلت دیے ہنگامی بنیادوں پر دشمن کے علاقے میں جا کر جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور تیاریوں کا حکم دے دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے باوجود کچھ لوگوں کا غزوہ تبوک کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا۔ تبوک کا سفر مشکل، موسم شدید اور فصلیں پکی ہوئی تھیں۔ نہ نکلنے والوں میں کمزور ایمان والے اور منافق لوگ بھی شامل تھے، اور مقابلے پر صلیبی رومی تھے جو دنیا کی سپر پاور تھیں۔ مجاہدین کے پاس سامان سفر اور سواریوں کی شدید قلت تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جنہوں نے دل سے ایمان کی تصدیق کی ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اس کے حکم کی تعمیل کر کے اس کی رضا حاصل کرو۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کس چیز نے تمہیں عذر کے لیے تیار کیا ہے؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اذ قلتم فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے یعنی جہاد کا حکم دیا جاتا ہے تو تم سستی کر بیٹھتے ہو اور عیش و آرام کی طرف مائل ہو جاتے ہو۔ افسوس ہے کہ تم آخرت کی بجائے دنیا پر تم راضی ہو گئے اور دنیا کے لیے تمہارا دل راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اورادیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم اور بہت ہی تھوڑا ہے، اور تم دنیا کی طرف رغبت رکھتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی میں کتنا پانی لے کر واپس پلٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یا اللہ زندگی صرف آخرت ہی کی زندگی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ اعلیٰ میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے آخرت بنائی ہے وہ بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کے لیے کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ دنیا کا مال و متاع بہت ہی قلیل اور بہت ہی تھوڑا ہے۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو بدل کر لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد ترک کرنے والوں پر وعید دی ہے کہ اگر تم جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب آ جائے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا فرما دی جائے گی۔ اللہ تنفروا، اگر تم نہ نکلو گے، یعنی اگر تم نبی کی نصرت کے لیے نہیں نکلو گے، اسے چھوڑ دو گے، وہ اکیلا روم کی جنگ کے لیے نکلے گا، یعذبکم عذابا علیما، تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب وہ دے گا کیونکہ جہاد کے لیے نہ نکلنا گناہ کبیرہ ہے جو دردناک عذاب کا سبب بنتا ہے۔ جہاد سے جی چرانا اور پیچھے بیٹھ رہنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مزید ارشاد فرمایا
इसी के मामले में अगर हम एक और हदीस में देखें तो सैयदना मामा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने ना तो जिहाद में हिस्सा लिया, ना किसी मुजाहिद को कोई सामान मुहैया किया, ना किसी मुजाहिद के अहल अयाल की नेक नीयती से खबरगिरी की, तो अल्लाह ताला क़यामत से पहले उसे किसी सख्त मुसीबत में मुब्तला कर देगा। फिर अल्लाह ताला आगे अगली आयत के अगले हिस्से में फरमाते हैं, वयस्तबदिल कौमन गैरकुम वला तदुर्रूहु शैआ, और तुम्हारे अलावा दूसरे लोगों को बदल कर ले आएगा। अल्लाह ताला अपने कलमा को बुलंद करने का इरादा कर रखा है अल्लाह ने, इसलिए अगर तुम जिहाद छोड़ दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देगा, यानी तुम्हें तबाह करके तुम्हारी जगह और लोग ले आएगा। अल्लाह ताला ने सूरह मोहम्मद में फरमाया, और अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो वो तुम्हारे अलावा किसी दूसरी कौम को बदल कर लाएगा, और फिर वो तुम जैसे ना होंगे। वला तदुर्रूहु शैआ, और तुम उसका कुछ नुकसान ना करोगे। अल्लाह ताला के लिए बराबर है तुम उसके अहकामात की फर्माबरदारी करो या नाफरमानी करो, तुम अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह ताला ने फिर मजीद इरशाद फरमाया, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला जिस चीज का इरादा करे उसे कोई बेबस नहीं कर सकता, ना ही उस पर कोई गालिब आ सकता है। फिर मेरे रब ने अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाया, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहु नसरहुल्लाहु इज़ अखरजहु الذين कफरू ثاني اثنين इज़ हुमा फिल गार। अब अल्लाह ताला इस आयत में फर्जीत फरमाते हैं, इल्ला तंसुरूहु, अगर तुम उस पैगंबर की मदद ना करो, तो अगर तुम इस पैगंबर की मदद ना करो ए मुसलमानों, अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं करोगे तो अल्लाह ताला उसका मददगार और मुहाफिज है, वही इसकी हिफाजत फरमाएगा। फ़क़द नसरहुल्लाह, तो यकीनन अल्लाह ताला ने उसकी मदद की। अगर तुम अल्लाह ताला के रसूल की मदद नहीं करते तो अल्लाह ताला तुमसे बेनियाज है, तुम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसने किल्लत और बेबसी के हालात में भी आपकी मदद फरमाई। इज़ अखरजहुल्लज़ीन कफरू, जब उसे उन लोगों ने निकाल दिया था, जब कुफार ने आपको मक्का मुकर्रमा से निकाल दिया था, जब उन्होंने ये इरादा किया था कि कत्ल कर दें या कैद कर दें या जलावतन कर दें, और इस मकसद के हसूल के लिए भरपूर कोशिश की, और वो इसकी शदीद ख्वाहिश रखते हैं, आखिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से निकलने पर मजबूर कर दिया। मक्का से निकलते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सरजमीन है मक्का, तो दुनिया की जमीनों में मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। अगर यहाँ के रहने वाले मुझे ना निकालते तो मैं कभी ना निकलता। सानी असनैनी, दो में से दूसरा, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन, इज हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे, यानी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन दोनों गार सूर में पनाह लिए हुए थे, 3 दिन तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक शदीद मुशक्कत में इस गार में रहे। इर्द गिर्द दुश्मनों ने तलाश का सिलसिला जारी रखा हुआ था ताकि उन्हें पकड़ कर कत्ल कर डालें। अल्लाह ताला ने अपने दीन की हिफाजत की और उन पर अपनी अपनी नुसरत नाजिल फरमाई। इज इज यकूलु लिसाहिबी लिसाहिबी, जब वो अपने साथी से कह रहा था, यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कह रहे थे, जबकि वो शदीद खौफ और गम का शिकार थे, ला तहज़ना इन्नल्लाह मअना, गम न कर, अल्लाह ताला हमारे साथ है, यानी उसकी मदद और नुसरत हमारे साथ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत करते हैं, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक से रवायत करते हैं कि उन्होंने बताया कि जब मैं गार में था तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर इनमें से कोई एक भी अपने कदमों की तरफ निगाह कर ले तो वो हमें देख लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, तुम्हारा उन दो आदमियों के बारे में क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा अल्लाह ताला है, यानी उन्होंने उनको ये यकीन दिलाया कि अल्लाह ताला हमारे साथ है और ये हमें हरगिज नहीं पकड़ सकेंगे। इस आयत करीमा से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत बयान की गई है जो उम्मत के किसी भी फर्द को हासिल नहीं है। फिर मेरे रब ने फरमाया, फ़अंज़लल्लाहु सकीनतह, अल्लाह ताला ने फरमाया तो अल्लाह ताला ने उस पर अपनी सकीनत नाजिल की। अल्लाह ताला ने उन्हें सुकून इत्मीनान अता फरमा दिया जिससे उनका दिल मजबूत हो गया। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी हजरत अबू बकर से कहा, गम ना करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। फिर अल्लाह ताला ने आगे मजीद फरमाया इसी आयत में, वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, अल्लाह ताला ने फिर मजीद फरमाया,
کہ اور اس کو ایسے لشکروں کے ساتھ قوت دی، ایسے لشکروں کے ساتھ قوت دی جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد ایسے معزز فرشتوں سے کی جو نظر نہیں آتے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کا کلمہ یعنی شرک کو، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس کو مغلوب کر دیا، ان کی دعوت کو مغلوب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں کہ وَكَلِمَةُ اللَّهِ ہی العلیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی سب سے اونچی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہی بلند ہے، یعنی دعوت توحید ہی بلند اور غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ صافات میں، وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر ہی یقیناً غالب آنے والا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً ہم یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں سورہ روم کے اندر کہ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تھے، پھر وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لائے تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا اور مومنوں کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر کہ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ آیت میں ہجرت مدینہ کو جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم دیکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ اور حضرت ابوبکر 3 راتیں، جمعہ، ہفتہ اور اتوار غار میں چھپے رہے۔ حضرت ابوبکر کے بیٹے سیدنا عبداللہ جو ہوشیار اور معاملہ فہم نوجوان تھے، رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت ابوبکر کے پاس ٹھہر کر منہ اندھیرے ہی مکہ میں قریش کے پاس آ جاتے۔ وہ قریش کے درمیان اپنی صبح یوں کرتے جیسے رات انہوں نے مکہ ہی میں گزاری ہو۔ اب وہ دن بھر قریش کی وہ باتیں اور منصوبے سنتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے وہ بناتے، اور پھر جو ہی رات پڑتی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں آ جاتے اور دن بھر کی کاروائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد صاحب کو آگاہ کرتے، اور سیدنا ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ رسول اللہ اور ابو بکر کو دودھ پلانے کے لیے غار کے قریب ہی دودھ والی بکریاں چرایا کرتے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا تو وہ بکری کو غار میں لے جاتے اور آپ اسی دودھ پر رات گزارتے۔ سیدنا عامر بن فہیرہ 3 راتیں ایسا ہی کرتے رہے۔ تو دیکھیے کہ کتنی مشقتیں اٹھائی ہمارے نبی نے اس دین کو پھیلانے کے لیے، ہم تک پہنچانے کے لیے۔ تو آپ سوچئے کہ ہم لوگوں کے پاس تو کوئی مشقت ہے ہی نہیں، ہم تو بنا مشقت کے اس دین کو حاصل کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے لیے جہاد کرنا اپنے نفس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں فرمایا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل۔ خفافاً بیسیکلی لفظ جو ہے خفاف، خفیف کی جمع ہے، اور وہ جوان مضبوط اور وہ جوان مضبوط بدن والا تو دولت مند جس کے پاس مال اور سواری ہو، اور ثقال کہتے ہیں ثقیل کی جمع ہے، اور وہ بوڑھا مریض اور فقیر جس کے پاس مال نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفرو خفاف و ثقالا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، یعنی کہ ہلکے ہو یعنی کہ تم طاقتور ہو، تمہارے جسم جو ہے وہ بغیر بیماریوں سے پاک ہو، تمہارے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، یعنی ہلکے ہو، اور بوجھل ہو یعنی کہ بوڑھے ہو گئے ہو، تمہارا جسم تمہیں بھاری محسوس ہو رہا ہو، تو دونوں طرح سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے کہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو، فراخی ہو یا تنگی ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، طبیعت خوشگوار ہو یا بوجھل ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، یعنی کہ تمہارا جسم لاغر ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے اپنی پوری قوتیں صرف کر دیں، اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مکمل طور پر جہاد کریں۔
सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के रोज फरमाया, अब कोई हिजरत नहीं, यानी फतह मक्का के बाद मुसलमानों को हिजरत करके मदीना आने की जरूरत ही नहीं रही, लेकिन जिहाद और नीयत जिहाद बरकरार रहे, और जब तक तुम्हें जिहाद के लिए निकलने का हुक्म दिया जाए तो निकल पड़ो। जालिकुम यानी कि ये, यानी जालिकुम ये क्या, ये जिहाद, जालिकुम ये जिहाद खैरुल लकुम तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारे लिए घर बैठने की निस्बत बेहतर है। इन कुन तुम तालमून, अगर तुम जानते हो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि इस जिहाद से अल्लाह ताला तुम्हारा रोब काफिरों पर तारी कर देगा। अल्लाह ताला फिर सूरह निसा में फरमाते हैं, लाजिम है कि अल्लाह ताला की राह में वो लड़ें जो आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी बेच देते हैं, और जो अल्लाह ताला के रास्ते में लड़े फिर कत्ल किया जाए या गालिब आ जाए तो जल्द ही हम उसे अजर अजीम अता करेंगे। सईदना अबू सईद खिदरी से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "ऐ अबू सईद, जो शख्स अल्लाह ताला के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद के नबी होने पर राजी हो गया, उस पर जन्नत वाजिब हो गई।" सईदना अबू सईद को इस बात पर ताज्जुब हुआ, तो अर्ज किया, या रसूलल्लाह, दोबारा इरशाद फरमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इरशाद फरमाया, और मजीद फरमाया कि एक अमल और ऐसा है कि जिसकी वजह से जन्नत में आदमी 100 दर्जे बुलंद हो सकेंगे, उनमें से एक दर्जे का दूसरे से इतना फासला होगा जितना जमीन और आसमान के दरमियान में है। सईदना अबू सईद खिदरी फरमाते हैं कि उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, वो कौन सा अमल है? आपने फरमाया, जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह। अल्लाह ताला अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं कि लौ कान आरदन करीबन व सफरन कासिदन लत्तबऊका वलाकिन बाउदत अलैहिम शुक्का। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इन इन लोगों की मजम्मत फरमाई जो गजवा तबूक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह गए और झूठे बहाने बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद में शरीक ना होने की इजाजत लेकर घर बैठ गए। हालांकि उनके पास पीछे रहने का कोई सच्चा उज़र न था। इसके उनके पीछे रहने का असल सबब यह था कि तबूक का सफर लंबा और मुशक्कत वाला था। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, लौकान औरदन करीबन, अगर जल्दी ना मिलने वाला माल होता, आसानी से हासिल होने वाला नफा होता तो वो, और दरमियाना सफर होता यानी मोतदिल और मुशक्कत वाला ना होता, तो वो जरूर आपके पीछे जाते। वलकिम बाउदत अलैहिमुल शुक्का। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लेकिन मुसाफत इन्हें दूर मालूम हुई। तबूक की मुसाफत तवील थी, सफर पुरमशक्कत था, इसलिए कुछ लोग जिहाद छोड़कर बैठ गए। अल्लाह ताला फिर मजीद फरमाते हैं, वो यहलिफून बिल्लाहि लबिस्तताना लखरजना माकुम, और अनकरीब वो अल्लाह ताला की कसमें खाएंगे कि अगर हम इस्तात रखते तो हम जरूर तुम्हारे साथ निकलते। वो जिहाद के लिए ना निकले, और पीछे रह जाने पर अपनी सफाई पेश करने के लिए कस्में खाएंगे कि वो माजूर थे और जिहाद के लिए नहीं निकल सके। अल्लाह ताला ने फिर मजीद फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि युहलिकून अनफुसहुम, वो अपनी जानों को हलाक कर रहे हैं, वो झूठ और निफाक से अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं। वल्लाहु यअलमु, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहु वल्लाहु यअलमु वल्लाहु यअलमु इन्नहुम लकाज़िबून, और अल्लाह ताला जानता है कि वो लोग बिलाशुबा जरूर झूठे हैं। अल्लाह ताला जानता है कि वो नबी के साथ निकलने की इस्तात रखते हैं और झूठ बोलकर उज़र पेश करते हैं, और वो दर हकीकत जिहाद से दिल चुराते हैं और नबी के साथ निकलना नहीं चाहते, और वो कस्में खाते हैं कि हम तो निकल जाते, लेकिन हम इस्तात नहीं रखते थे, और अपने उज़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झूठे उज़र पेश करते हैं।